सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संदेश औलख शर्मा। जगबानी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत-बहुत स्वागत है। मोहाली दे नवा गांव च चलिया विभाग दा बुलडोजर। नाजायज उसारी ते विभाग ने कीती कार्रवाई। फार्म हाउस सने टाहे कई मकान। नए गांव दे विच वीरवार नूं अवैध यानी कि नाजायज उसारियां ते बुलडोजर चलाया गया ते इस विच वन विभाग ते गमाडा दीयां टीमां ने एक नाल वख-वख थावां ते नाजायज निर्माणां नूं ढाया। नए गांव दे पिंड मसौल दे विच पहाड़ कट के बनाए गए फार्म हाउस ते भी बुलडोजर दी कार्रवाई की गई। वन विभाग यानी कि जंगलात विभाग ने इत्थे नाजायज उसारियां नूं ढा के तत्काल ही करीब 10,000 पौधे लगाए ने। गौरतलब कि इत्थे वन विभाग दी जमीन ते नाजायज कब्जा कीता गया सी। पहाड़ी खेतर दे विच फेयर हैवन प्रोजेक्ट के नाम ते फार्म हाउस दे लई 1 ਤੋਂ 200 एकड़ तक 45 प्लाट कट्टे गए सन ते इस दे विच कुछ प्लाटां दा सौदा भी हो चुक्या है। ਇਹ फार्म हाउस कर्नल बलजीत सिंह संधू दे वल्लों पहाड़ां नूं कट के बनाया गया सी। मामले च इस महीने 9 मई नूं कर्नल BS संधू के खिलाफ जंगलात विभाग ने केस दर्ज करवाया सी। जिला जंगलात अधिकारी गुरअमन ने विभाग के उच्च अधिकारियों, माइनिंग विभाग और गमाडा नूं फेयर हैवन ते कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखिया सी ते इस दे चलदे ही मोहाली ADC ब्रांड ने संबंधित विभागां ते ब्लॉक माजरी तहसील के उप तहसीलदार नूं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए सन, जिस तो बाद विभाग ने इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता। कांसल च नगर कौंसल ने कार्रवाई नूं दिता अंजाम। ढाईया गईयां 4 नाजायज उसारियां, दिते गए सी नोटिस। 2012 च हाई कोर्ट ने सुखना कैचमेंट एरिया च उसारी ते लाई है रोक। दूजे पासे इस दौरान कांसल दे विच नगर कौंसल ने कार्रवाई की है ते इत्थे करीब 4 नाजायज उसारियां नूं ढाया गया। कांसल सुखना कैचमेंट एरिया दे विच आउंदा है ते हाई कोर्ट ने इत्थे निर्माण ते रोक लगा रखी है। फिर भी इलाके दे विच धड़ल्ले दे नाल नाजायज उसारियां कीतियां जा रहीआं ने। कार्रवाई तो पहला नगर निगम ने मकान मालकां नूं नोटिस दित्ते सन। दस दे कि सुखना लेक दे नेड़े तेड़े दे इलाके दे विच सुखना कैचमेंट एरिया जुड़िया होया ते इस कारण 2012 च हाई कोर्ट ने इस इलाके च निर्माण कार्य ते रोक लगा दित्ती सी। हालांकि हुण यह मामला कोर्ट दे विच विचार अधीन है। पिंड कांसल दा इलाका नगर कौंसल नया गांव दी हद दे विच आउंदा है ते जिस नूं लै के वीरवार नूं नगर कौंसल दी टीम दे वल्लों विभाग दे विच 4 नाजायज मकानां नूं ढाया गया। उत्थे ही चारों मकान मालकां नूं पहलां ही विभाग ने नोटिस भी दे दित्ते सन, पर उस तों बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, जिस नूं लै के विभाग नूं इस कार्रवाई नूं अंजाम देना पिया। इत्थे ध्यान देने योग गल है कि लगातार नया गांव खेतर दे ते आस-पास यानी कि नेड़े तेड़े दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई दिनों तो नाजायज उसारियां कीतियां जा रਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ADC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फैडरेशन ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ प्रथा ਨੂੰ भी खत्म किया जाए। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन जो 60 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसके आह्वान पर प्रदर्शन है।
और इसके अंदर पुरानी पेंशन बहाली का प्रमुख मांग है, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी रेगुलराइजेशन की प्रमुख मांग है, जो ठेकेदारी प्रथा उसको समाप्त करने की बात है, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको भरने की बात है, और ये जो उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ हैं उसको बंद करने की बात है। तो इन सारी मांगों को लेकर के प्रदर्शन है। और यहाँ एक प्रस्ताव हमने पारित किया है कि जिस प्रकार से हमारे बिजली के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, बिजली विभाग को निजीकरण से बचाने के लिए, इसलिए उसके जब हड़ताल हमारी वापसी हुई उसमें सहमति हुई थी कि हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारे 17 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया, 2 जेईओ को सस्पेंड कर दिया, 4 शिक्षकों को नोटिस हैं। तो ये वायदा खिलाफी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सुभाष लांबा जी ने आपको पहले बताया कि पुरानी पेंशन को बहाली के लिए हर किस्म के जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उनको पक्का करने के लिए, और सरकार जो धड़ाधड़ सारे डिपार्टमेंट का निजीकरण कर रही है और राष्ट्रीय मुद्रीकरण के नाम पर सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, इसके खिलाफ इन तमाम डिमांडों को लेके पूरे देश में मांग दिवस आज मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी हम एक मांग दिवस के तौर पर रैली मना रहे हैं, और इस रैली के थ्रू डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो है हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि कुछ हमारी जो डिमांड्स हैं, चाहे स्केल की है या पोस्टें भरने की मांग है, और विशेष तौर पर जैसे लांबा जी ने जिक्र किया अभी जो पिछले दिनों में बिजली की हड़ताल हुई है, चंडीगढ़ प्रशासन ने उस हड़ताल को बहुत ही गैर जिम्मेदारी तरीके से ले लिया है, और आज भी फैसला होने के बावजूद भी, डिप्टी कमिश्नर के मिनट्स जारी करने के बाद भी कोई भी हमारी जो डिमांड्स हैं, चाहे वो पे स्केलों का मुद्दा है, पोस्टें भरने का इशू है, प्रमोशन का मुद्दा है, जो FIR लॉज है, गलत तरीके से झूठी शिकायत दर्ज की गई है उसको रद्द करने का मुद्दा है, शो कॉज का इशू है, और जो हाजिरी के बावजूद, काम करने के बावजूद हमारे कच्चे कर्मचारी, जिनको 17 कर्मचारी हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है वो निकाला गया है, उनको बहाल करने का मुद्दा है, और जो जेई हैं सस्पेंशन उनकी जो रद्द करनी थी, बड़े लंबे टाइम के बाद भी, कुछ ना मिलने के बावजूद भी, उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ यानी कि रेरा ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। या कोई भी आदमी 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के से ज़्यादा में प्लॉटिंग कर रहा है तो वो रेरा चंडीगढ़ के पास आके अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर कराएं। और अगर प्रमोटर ये नहीं कराता है और हमें कंप्लेंट मिलती है तो हम सेक्शन 59 जो एक्ट का है उसके अनुसार उसके ऊपर 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके लिए हमने अभी एक पब्लिक नोटिस इशू कर रहे हैं ताकि जन साधारण को रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है उनके प्रावधानों के बारे में पता लग सके और वो अपना प्रोजेक्ट हमारे साथ रजिस्टर करा सकें। अभी हमारे संज्ञान में ये भी लाया गया है
कि लोग अपनी एग्रीकल्चर लैंड को चेंज करके और वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उसको हम वेरीफाई करा के हम उसके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਫॉर ਸੇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਲੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਬੈਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ 19 ਦਾ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਦਿਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ 4 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਹੋਰ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5% ਗਾਰਬੇਜ ਸੈਸ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕਸ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫੁਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।